الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا مريضا إلا شفيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا الله। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে রমাদান করিমের এই 12তম রমাদানে সালাতুজ জোহর আদায় করার পর কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে আজকে ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো, ولئن متم أو قتلتم কিংবা যদি তোমরা শাহাদাত নিহত হও মানে শাহাদাত বরণ করো। ولئن متم أو قتلتم তোমরা যদি মৃত্যুবরণ করো কিংবা তোমরা শাহাদাত বরণ করো। لإلى الله تحشرون. অবশ্যই আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. তোমরা যদি মৃত্যুবরণ করো, আও কুতিলতুম কিংবা তোমরা যদি শাহাদাত বরণ করো, নিহত হও, আল্লাহর রাহে লা ইলাল্লাহি তুহশারুন, অবশ্যই আল্লাহর দরবারে তোমাদেরকে উঠানো হবে, হাসর করানো হবে। তুহশারুন হাসর, হাসর থেকে তুহশারুন।
তোমাদেরকে হাসর করানো হবে। তোমাদেরকে কি করানো হবে? হাসর করানো হবে, তার মানে কি? উঠানো হবে, তোমাদেরকে একত্রিত করানো হবে। এটা হলো যে আল্লাহর রাহে যদি আপনি শাহাদাত বরণ করেন, অথবা এমনিতেই যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে যেতে হবে। তো যেহেতু এমনিতে জেনারেল ওয়েতে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, যদি সেও আল্লাহর কাছে ওঠে, আর শাহাদাত বরণ করলেও যদি আল্লাহর কাছে ওঠে, তাহলে তো শাহাদাত বরণ করাই উচিত। তাহলে তো শাহাদাত বরণ করাই উচিত। এখানে এই কথাটাই বোঝানো হচ্ছে। এই আলোচনাটা আজকের ক্লাসে পাবো ইনশাল্লাহ, শাহাদাতের মর্যাদা কিছু এই সম্পর্কিত। فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله আল্লাহর তরফ থেকে রহমতের কারণে, বা অতঃপর বি মানে দ্বারা বা কারণ, মা যা রহমা রহমা মিন আল্লাহ, আল্লাহর রহমত থেকে, আল্লাহর রহমতের কারণে, লিনতা আপনি নরম হয়েছেন, লিনতা আপনি নরম হয়েছেন, আপনি সফট হয়েছেন, আপনি কোমল হয়েছেন। ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, তাদের জন্য আল্লাহর রহমতের বৌদলতেই আপনি তাদের জন্য নরম হয়েছেন, সফট হয়েছেন, কোমল হয়েছেন। ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলবি, এই আয়াতটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা আপনাদের মুখস্থ থাকা দরকার। একটু একটু পড়েন আমার সাথে। ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলবি, ও নবী, আপনি যদি রূঢ় মেজাজের হতেন, কঠোর মেজাজের হতেন, বদ মেজাজের যদি আপনি হতেন, লান ফাদ্দু, তাহলে তারা ছিটকে পড়তো, মিন হাউলিকা, আপনার চতুর্দিক থেকে, আপনাকে অ্যাভয়েড করে তারা চলে যেত, আপনাকে বর্জন করে তারা চলে যেত, যদি আপনি বদমেজাজি হন, আপনি রূঢ় স্বভাবের হন, আপনার মেজাজ, আপনার চিন্তা যদি হট হয়, তাহলে তারা আপনার থেকে দূরে সরে যেত। জি, একটু মুখস্থ করি আমরা। ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, ফাবিমা, তিনবার পরে আমরা এই আয়াতটা। ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলবি লানফাদ্দু মিন হাওলিকা ফাআফু আনহুম, ও নবী, আপনি তাদেরকে তাদের ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করুন, দেখেও না দেখার মতো করে থাকুন। ওয়াস্তাগফির লাহুম, আর আপনি তাদেরকে ক্ষমা, তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ওয়াশাবিরহুম ফিল আমরি, আর বিভিন্ন বিষয়ে আপনি তাদের সাথে সলা পরামর্শ গ্রহণ করুন, তাদের থেকে পরামর্শ নিন, মতামত নিন। ফাইদা আযামতা, অতঃপর যখন, অতঃপর যখন, আযামতা, আপনি কোনো একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসবেন পরামর্শ করার পরে, ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, তখন আল্লাহ তাআলার উপরে আপনি তাওয়াক্কুল করুন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল যারা করে তাদেরকে ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। জি, ফাবিমা রাহমাতিম মিনাল্লাহ, আল্লাহর রহমত দিয়েই আপনি লিনতা নরম হয়েছেন, লাহুম তাদের জন্য, কোমল হয়েছেন, আপনার দিল দরিয়া হয়েছে, তাদের প্রতি ভালোবাসা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহর রহমতে। ওয়ালাউ কুনতা, আর আপনি যদি, ফাজ্জান গালিজাল কলবি, আপনি যদি রূঢ় স্বভাবের হতেন, লানফাদ্দু মিন হাউলিকা, তাহলে তারা আপনার থেকে ছিটকে পড়তো। ফাআফু আনহুম, অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ওয়াস্তাগফির লাহুম, এবং তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ওয়াশাবিরহুম ফিল আমরি, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের থেকে আপনি মতামত গ্রহণ করুন। ফাইদা, অতঃপর যখন, আযামতা, আপনি কি করবেন? আপনি যখন
তাদের সাথে পরামর্শ করে কোনো একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, ওই জিনিসটার জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলার উপরে আপনি অর্পণ করুন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু, ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ, আল্লাহ ইউহিব্বু তিনি ভালোবাসেন আল মুতাওয়াক্কিলিন, যারা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন। কালকে আমরা লম্বা কথা বলেছি এটা নিয়ে, আবার তিনবার যেহেতু বলবো, আরেকবার সর্বশেষ। فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين। দুনিয়াতেও তো আমরা দেখি, আমাদের সমাজ জীবনে, আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের যে আমাদের মধ্যে যার মেজাজটা একটু হট, তার সাথে সবাই আন্তরিকতা সহকারে কথা বলে না, একেবারে জরুরি কথা ছাড়া কোনো কথাই বলে না। কারণ কথা বলে কোন বিপদে পড়বো, তাই না? এটা একেবারে বাস্তব, একেবারে বাস্তব কথা। আমাদের ছোটদের মধ্যে আপনি নজর দেন, কিংবা আমাদের বয়সে বড়দের মধ্যে, বাবা মা হোক, আত্মীয় স্বজন, চাচা চাচি, জেঠা জেঠি, খালা খালু, ফুপা ফুপি, দাদা দাদি, নানা নানি, কিংবা শ্বশুর শাশুড়ি, যারা একটু হট মেজাজের, তাদের সাথে কি আমরা একান্ত জরুরি ছাড়া কোনো কথা বলি না। কারণ বিপদে যদি পড়ি, কোন কথা বলে কোন বিপদে পড়ি। কিন্তু আবার যাদের মেজাজ সফট, নরম, কোমল, শান্ত, যাদের মনের মধ্যে একটু ভালোবাসা আছে, এদের সাথে আমরা কত সুখ শেয়ার করি, কত দুঃখ শেয়ার শেয়ার করি, কত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের পরামর্শের জন্য আমরা শরণাপন্ন হই। তাহলে দেখেন, একজন মানে ভালো মেজাজওয়ালা মানুষের কত কদর সমাজে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার মেজাজটাকে ভালো করে দিক, সুন্দর করে দিক। সবার প্রতি যেন আমরা ভালোবাসা দেখাতে পারি, সবাইকে যেন আমরা ভালো পরামর্শ দিতে পারি, ভালো বুদ্ধি দিতে পারি, ভালো দিক নির্দেশনা দিতে পারি, এমন দিল দরিয়ার মানুষ হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি, তাহলে দিল দরিয়া মানুষ হতে হবে, রুরু স্বভাবের হওয়া যাবে না। তারপরে অধীনস্থদেরকে ক্ষমা করে দিতে হবে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই যে সবার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তারপরে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে, যে যে বিষয়ে এক্সপার্ট, তার থেকে সেই বিষয়ের কি পরামর্শ নিতে হবে। অতঃপর পরামর্শ নেওয়ার পরে যখন কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে আমরা দাঁড়াবো, তখন এই বিষয়টা আল্লাহ তাআলার উপরে আমরা সুপর্দ করব। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাদের বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার কাছে সুপর্দ করে, যারা তাদের বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলার কাছে কি করে, সুপর্দ করে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করেন, ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করেন, ভালোবাসেন। ফাইদা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন। إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون। إن ينصركم الله, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করো, ইয়ানসুরকুমুল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, ফালা গালিবা লাকুম, তাহলে তোমাদের উপরে কেউ গালেব হতে পারবে না। গালেব, কেউ তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করতে পারবে না। তোমাদেরকে যদি আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের উপরে কেউ বিজয় লাভ করবে এটা অসম্ভব। কারণ আল্লাহ সাহায্য যার উপরে আসে,
যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায়, যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায়, দুনিয়ার সব কিছু তার জন্য হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায়, দুনিয়ার সব তার জন্য হয়ে যায়। যার জন্য আল্লাহ হয়ে যায়, দুনিয়ার সব আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, দুনিয়ার সব তার জন্য হয়ে যায়। ইয়ানসুরকুমুল্লাহু ফালা গালিবা লাকুম, ইয়ানসুরকুমুল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, ফালা গালিবা লাকুম, কেউ তোমাদের উপরে বিজয় হতে পারবে না। এই জন্য আল্লাহর সাহায্য বেশি দরকার। আল্লাহর সাহায্য কি বেশি বেশি দরকার। আল্লাহর সাহায্য, এই জন্য সবসময় আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেন। আল্লাহুম্মা আনসুরনি, আল্লাহুম্মা আনসুরনি, আল্লাহুম্মা আনসুরনি, আল্লাহুম্মা আনসুরনা, আল্লাহুম্মা আনসুরিল মুসলিমিন। যদি তোমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন, ফালা গালিবা লাকুম, তাহলে তোমাদের উপরে কেউ বিজয় লাভ করবে না। ওয়া ইয়াখযুলকুম, আর যদি আল্লাহ তোমাদেরকে অপমানিত করেন, লাঞ্ছিত করেন, অপদস্থ করেন, বেইজ্জতি করেন, ফামান যাল্লাযী ইয়ানসুরুকুম মিন বাদিহি, তাহলে আল্লাহর পরে তোমাদেরকে কে আছে সাহায্য করার। ফামান যাল্লাযী ইয়ানসুরুকুম মিন বাদিহি, তাহলে আল্লাহর পরে এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। ওয়া আলাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, ওয়া আলাল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার উপরেই ফালিয়াতাওয়াক্কাল, ভরসা করা উচিত, আল মুমিনুন, মুমিনদের। তাহলে মুমিনেরা ভরসা করে কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে। আমরা তো দুনিয়ার আসবাব, দুনিয়ার সাবাব, দুনিয়ার আসবাব, দুনিয়ার মাল সামানা, দুনিয়ার টাকা পয়সা, দুনিয়ার বাড়ি গাড়ি, ধন দৌলত, মার্কেট, প্লটের উপরে আমরা কি করি? ভরসা করি। এই জন্য আমাদের বিপদ, এই জন্য আমাদের অভাব, এই জন্য আমাদের অসুস্থতা, এই জন্য আমাদের পেরেশানি, পারিবারিক পেরেশানি, সামাজিক পেরেশানি। তাহলে আমাদের আমাদের ভরসা করতে হবে কার উপর? আল্লাহ তাআলার উপর। ওয়া আলাল্লাহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুমিনুন, আল্লাহ তাআলার উপরেই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। আল্লাহ তাআলার উপরেই মুমিনদের কি ভরসা করা উচিত। ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল্লা, আর কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয় যে আন ইয়াগুল্লা, নবী তিনি গনিমতের মাল খেয়ানত করবেন। গনিমতের মাল কোন নবী নিয়ে ফেলবেন, গোপনে সরিয়ে ফেলবেন, এটা কোন নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। ওয়ামা কানা লিনাবিয়্যিন আন ইয়াগুল্লা, ওয়া মান ইয়াগলুল, আর যে ব্যক্তি কোন মাল খেয়ানত করবে, ইয়াতি, সে উপস্থিত হবে, ইয়াতি, ওয়া মান ইয়াগলুল, আর যে গনিমতের মাল খেয়ানত করবে, এটা শুধু গনিমতের মালের ক্ষেত্রে না। যদি এখানে গনিমতের মাল, গুলুল মানে যুদ্ধলব্ধ মালকে খেয়ানত করা, কিন্তু দুনিয়াতে কেউ যদি কোনো জিনিস চুরি করে, ওই চুরিকৃত মালটা নিয়ে সে হাশরের ময়দানে উঠবে, নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। চিন্তা করে দেখছেন পানিশমেন্টটা কি? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। যে যেটা চুরি করছে ওই চুরিকৃত মালটা নিয়ে সে হাজির হবে। যে যেটা জুলুম করেছে ওই জুলুমকৃত মালটা নিয়ে কি হবে? হাজির হবে। আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গোপন নাই। আল্লাহু ইয়ালামু মা তুসিররুনা ওয়া মা তু'লিনুন, তোমরা যা কিছু গোপন করো, তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো, তিনি সব জানেন। সেদিন সব আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। হ্যাঁ, নতুন ক্লাসে যুক্ত হওয়া যাবে। হ্যাঁ, এখন কি নতুন ক্লাস শুরু হয়েছে? না, না, এখনো শুরু হয় না। জি, এটা রিভিশন চলছে। তাহলে ওয়া মান ইয়াগলুল ইয়াতি বিমা গাল্লা ইয়াউমাল কিয়ামাহ, অন্য হাদিস আছে পতাকা স্বরূপ। মনে করেন যে কেউ চুরি করছে, ডাকাতি করছে, জুলুম করছে, তো মনে করেন যে 1,00,000 টাকা চুরি করছে রাষ্ট্রের, ধরেন না, রাষ্ট্রের 1,00,000 টাকা, সাপোজ 1,00,000 টাকা, তো এটা নাথিং, এটা সামথিং এর মধ্যে পড়ে না। এরকম কেউ যদি দুর্নীতি করে, তাহলে মন্ত্রী বলেন, এমপি বলেন, বড় বড় কর্তা ব্যক্তি বলেন, তাহলে এই 1,00,000 টাকা ওই সচিবের, ওই মন্ত্রী কিংবা এমপির, ওই ঊর্ধ্বতন অফিসারের পিছনে একটা পতাকা হয়ে থাকবে।
হাশরের ময়দানে এই এই পতাকাটা নিয়ে এই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হাশর ময়দানে উঠবে। এই দুর্নীতির এই চুরির পতাকা তার কাঁধের উপরে থাকবে। ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم অতঃপর তুওয়াফা দেওয়া হবে কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফসকে। কিয়ামতের, এটা কিন্তু আলোচনাটা কিয়ামতে, দুনিয়ার কথা না, দুনিয়াত কিয়ামতে। সুম্মা অতঃপর মানে প্রত্যেকে তাদের চুরি করা মাল, জুলুম করা মাল, অন্যায় করা মাল, খেয়ানত করা মাল, আত্মসাৎ করা মাল, এগুলো নিয়ে উঠবে। উঠার পরে সুম্মা অতঃপর, আমরা এখন কিয়ামতের ময়দানে আছি, সুম্মা অতঃপর তুয়াফা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে কুল্লু নাফসিন প্রত্যেক নফসকে মা কাসাবাত দুনিয়াতে যা চুরি করেছে, দুনিয়াতে যা এই জুলুম করে নিয়েছে, দুনিয়াতে যা অপহরণ করে নিয়েছে, দুনিয়াতে যা চাঁদাবাজি করে নিয়েছে, দুনিয়াতে যা প্রতারণা করে নিয়েছে, এই সবগুলোই তো একই জিনিস, মানে সবই তো প্রতারণা। চাঁদাবাজিও প্রতারণা, চুরিও প্রতারণা, ওই যে ঘুষ নেওয়া এটাও প্রতারণা, ফাইল আটকিয়ে নেওয়া এটাও প্রতারণা, তারপরে বিভিন্ন ভাবে। তো এগুলো সব যা সে অর্জন করেছে এগুলো তাদেরকে প্রত্যেক নফসকে দেওয়া হবে। ওয়াহুম লা ইউজলামুন তাদের প্রতি একটু জুলুম করা হবে না। আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি একটু জুলুম করবেন না। আফামান ইত্তাবা রিদওয়ানাল্লাহ আ আ কি ফামান ইত্তাবা যে ব্যক্তি অনুসরণ করে রিদওয়ান আল্লাহ আল্লাহর রাজি খুশি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাজি আল্লাহর খুশি অনুসরণ করে, কামাম বা আকা মত মান ওই ব্যক্তির মতো কি বা আ বিসাখাতিন যে গোস্বা নিয়ে এসেছে মিন আল্লাহ আল্লাহর। অর্থাৎ যে ব্যক্তির কাছে এক ব্যক্তির কাছে আছে আল্লাহর রাজি খুশি সন্তুষ্টি, আর আরেক ব্যক্তির কাছে আছে আল্লাহর গোস্বা, আল্লাহর রাগ, আল্লাহর ক্রোধ, আল্লাহর গজব। এই দুই ব্যক্তি কি কখনো সমান হতে পারে? ওয়ামাওয়াহু জাহান্নাম যার কাছে আছে আল্লাহর রাগ, গোস্বা, ক্রোধ, গজব, এই ব্যক্তির ঠিকানা হলো মাওয়া। তার ঠিকানা হলো মাওয়া মানে ঠিকানা, হু মানে তার, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তার ঠিকানা কি? জাহান্নাম। ওয়া বিসাল মাসির আর এটা কতই না নিকৃষ্ট একটা আবাসস্থল। হুম দারাজাতুন হুম দারাজাতুন যে যেমন হবে, দারাজাতুন তাদের মর্যাদাটা অবস্থানটা হবে তেমন, ইনদাল্লাহ আল্লাহ তাআলার কাছে। যে যতটুকু অর্জন করবে তাদের অবস্থান আল্লাহ তাআলার কাছে ততটুকু। যে যে মানের পরীক্ষা দিবে সে সে মানের নাম্বার পাবে। কেউ 90 পায়, কেউ 80 পায়, কেউ 70 পায়, কেউ 60 পায়, কেউ 55 পায়, কেউ 52 পায়, কেউ 42 পায়, কেউ 28 পায়, কেউ 25 পায়, কেউ 20 পায়, কেউ টোটালি জিরো জিরো ডাবল জিরো পায়। তাহলে হুম দারাজাতুন ইনদাল্লাহ যে যে মানের তার মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে সে সে মানের। ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন ওয়াল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা বাসীরুন তিনি সব জিনিসের খবর রাখেন, বিমা ইয়ামালুন তারা যা করে এগুলোর। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন লাকাদ অবশ্যই মান্নাল্লাহ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, ধন্য করেছেন, আলাল মুমিনিন মুমিনদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন। সেই অনুগ্রহটা কি? ঈদ যখন বাআসা তিনি প্রেরণ করেছেন, ফিহিম তাদের কাছে রাসূলান একজনকে রাসূল করে, মিন আনফুসিহিম তাদের মধ্য থেকেই।
আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদের একটা কথা ছিল, আমরা এটা 15 পারায় পড়বো, আর পড়বো আমরা 18 পারায়, সূরা ফুরকানে। হ্যাঁ, সূরা ফুরকানে। তারা বলেছিল কি, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق। এ কেমন রাসূল, ইয়াকুলু তাআম, আমরা যেমন খাই সেও এমন খায়। আমরা যেভাবে বাজারে যাই, মার্কেটে যাই, সেও আমাদের মতো করে বাজার করতে যায়। এটা কেমন রাসূল, ইয়াকুলু তাআম ওয়া ইয়ামশি ফিল আসওয়াক। এ তো রাসূল হতে পারে না। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের কাছে প্রেরণ করেছেন একজন রাসূলকে, মিন আনফুসিহিম, তাদের মধ্য থেকে তিনি, ইয়াতলু আলাইহিম, রাসূলের কাজ হলো তিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করে শোনাবেন, আয়াতিহি, আল্লাহ তাআলার আয়াত। তাহলে আল্লাহর আয়াতগুলো তাদের কাছে, এই মানবতার কাছে শোনানোর দায়িত্ব কার? রাসূলের। তাহলে রাসূলের 1 নম্বর কাজ কি? এই কোরআন তেলাওয়াত করে করে শোনাবে। আমরা তো তেলাওয়াত দ্বারা শুধু মানে এমনিতেই মানে পড়াটাকে বুঝি। আসলে তেলাওয়াত দ্বারা শুধু পড়া না, তেলাওয়াত দ্বারের মধ্যে সবই আছে। পড়া, বুঝা, হৃদয়ঙ্গম করা, তাদাব্বুর করা, তাফহিম করা, বাস্তবায়ন করা, সব এটার মধ্যে। ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি। তাহলে রাসূলের 1 নম্বর কাজ হলো তিনি তাদের কাছে আল্লাহর এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনাবেন, বুঝাবেন, হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিবেন তাদেরকে। 2 নম্বর, ওয়ায়ুযাক্কিহিম। 2 নম্বর, রাসূল তাদেরকে পরিশোধন করবেন, পরিশুদ্ধ করবেন, কারেকশন করে দিবেন। ওয়ায়ুআল্লিমুহুম। 3 নম্বর, রাসূলের কাজ, রাসূল তাদেরকে শিক্ষা দিবেন, আল কিতাবা ওয়াল হিকমা, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন হিকমত। হিকমত মানে প্রজ্ঞা, হিকমত মানে হলো কি, তাদেরকে দিক শিক্ষা দিবেন কিতাব, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন হিকমত। হিকমত, হিকমত, গভীর জ্ঞান, গভীর জ্ঞান, গভীর বুঝ, দূরদর্শিতা, যেই কাজটা যেইভাবে করতে করা উচিত, ওই ওই যে ফর্মুলা জানা, ওই ফর্মুলাটাই হলো হিকমত। ওই ফর্মুলাটাই কি? হিকমত। অথবা এটা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে বিশেষ এক ধরনের নিয়ামত, বিশেষ এক ধরনের জ্ঞান, বিশেষ এক ধরনের নিয়ামত। তাহলে এগুলো শিক্ষা দিবেন। ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন। যদি, ওয়া ইন কানু, যদিও তারা, মিন ক্বাবলু, ইতপূর্বে ছিল, লাফি দালালিম মুবিন, যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল গুমরাহির মধ্যে। তাহলে রাসূল তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন আল্লাহর আয়াত, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। 3 নম্বর, তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিবেন। 4 নম্বর, হিকমত। হিকমত অনেকগুলো কথা এটার মধ্যে আছে, হিকমতের অনেক ব্যাখ্যা আছে। হিকমতের কি অনেক ব্যাখ্যা আছে। অবস্থা ভেদে কাজ করতে পারার জ্ঞান, অবস্থা ভেদে কাজ করতে পারার জ্ঞান, এটা হিকমত। ওয়া ইন কানু মিন ক্বাবলু লাফি দালালিম মুবিন, যদিও তারা ইতিপূর্বে চরম গুমরাহি এবং ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল, গুমরাহিতে ছিল। আওয়ালাম্মা আসাবাতকুম মুসিবাতুন ক্বাদ আসাবতুম মিথলাইহা কুলতুম আন্না হাযা কুল হুয়া মিন ইনদি আনফুসিকুম ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আওয়ালাম্মা আসাবাতকুম মুসিবাতুন, অওয়ালাম্মা, কি লাম্মা, যখন, আসওয়াবাতকুম, তোমাদেরকে স্পর্শ করেছে, মুসিবাতুন, তোমাদেরকে যখন কোনো মুসিবত স্পর্শ করে। উহুদের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধে তোমাদেরকে মুসিবত স্পর্শ করেছে।
কাদ আসাবতুম মিসলাইহা, তবে এরকম মুসিবত তো তাদেরকেও স্পর্শ করেছে, মিসলাইহা তার দ্বিগুণ। তোমাদেরকে উহুদের যুদ্ধে কি মুসিবত পেয়েছে, ও বদরের যুদ্ধে তো তাদের কাছে এরকম দ্বিগুণ আসছে। দ্বিগুণটা কিভাবে? উহুদের যুদ্ধে মুসলমান তোমাদের 70 জন শাহাদাত বরণ করেছে, আর বদরের যুদ্ধে তাদের 70 জন মারা গেছে, 70 জন তোমাদের হাতে অ্যারেস্ট হয়েছে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে তো তোমাদের কেউ তাদের সাথে তাদের হাতে অ্যারেস্ট হয়নি, তো এই অর্থে বদরের যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতি উহুদের তোমাদের তুলনায় দ্বিগুণ। কুলতুম আন্না হাযা, তখন কি তোমরা বলবে আন্না হাযা, এটা কোথা থেকে আসলো? কুল হুয়া মিন ইনদি আনফুসিকুম, হে নবী আপনি বলে দেন, কুল হুয়া মিন ইনদি আনফুসিকুম, এই যে উহুদের পরাজয় এটা তোমাদের কারণে হয়েছে। ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের উপরে মহা ক্ষমতাবান। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপর তিনি কাদিরুন, মহা ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের উপর কাদির, আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের উপরে কাদির। জি আলহামদুলিল্লাহ, এবার আমরা নতুন ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, অবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে পারার জ্ঞানই হলো হিকমত। জি। ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াওমাল তাকাল জামআনি ফাবিইযনিল্লাহি ওয়ালিয়া'লামাল মুমিনিন। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা 11 নম্বর ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। এই আপনাদের তৃতীয় পারার চূড়ান্ত কুইজের রেজাল্টটা এখনো প্রকাশ হয়নি। আজকে ইনশাআল্লাহ বাদ আসর, আজকে ইনশাআল্লাহ বাদ আসর আপনারা এই তৃতীয় পারার ফলাফল পাবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা 21 জনে পুরস্কৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। শতকরা অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে শতকরা 6 জনকে আমরা পুরস্কৃত করি উপরের দিক থেকে নাম্বার পাওয়ার আলোকে। তো সেই হিসাবে শতকরা হিসাবে আপনারা 21 জনে পুরস্কার পাবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ জি, বাদ বাদ আসর ইনশাআল্লাহ ফলাফল প্রকাশ করা হবে। وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وما أصابكم, আর যে মুসিবত তোমাদের কাছে এসেছে, ইয়াউমাল তাকা, ইয়াউমা সেদিন, ইলতাকা মোকাবিলা, আল জামাআন দুই দলের, দুই দলের উহুদের দিনে দুই দল, মুসলমান আর হলো কাফেরদের দল, এই দুই দলের মোকাবেলার দিন তোমাদের উপরে যে মুসিবত এসেছিল। ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াউমাল তাকাল জামাআন, তোমাদের উপরে সেই দিন যেই মুসিবত এসেছিল। ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াউমাল তাকাল জামাআন, যেই দিন দুই দল মোকাবিলা হয়েছিল, যে মুসিবত তোমাদের কাছে এসেছে, পাবে ইদিনিল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার হুকুমে এসেছে, অনুমতি ক্রমেই এসেছে। এর মানে হলো, ঠিক আছে তাদের ত্রুটির কারণে তারা একটু বেখেয়ালি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওভারঅল সবই তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই না? ওভারঅল সবই আসে আসে কার থেকে? আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আসে। ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াউমাল তাকাল জামআন, ওয়ামা, ওয়া এবং মা, যা, আসাবা, হ্যাঁ এই যে আসাবা জানতে চেয়েছেন। আসাবা মানে পৌঁছে, কুম তোমাদের কাছে স্পর্শ করে, কুম তোমাদেরকে টাচ করে, আসাবা মানে পৌঁছেছে, কুম তোমাদের কাছে, ইয়াউমাল তাকা মোকাবিলার দিন, আল জামাআনে দুই দলের, দুই দলের মোকাবেলার দিন তোমাদেরকে যা কিছু টাচ করেছে, তোমাদের কাছে এসেছে মুসিবত, 70 জনের শাহাদাত বরণ করা,
ক্ষয়ক্ষতি হওয়া, রাসূলের দান মোবারক শহীদ হওয়া, দাঁত ভেঙে যাওয়া, ফাবিইযনিল্লাহ, এগুলো তো আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে হয়েছে। কেন হয়েছে? লিয়া'লামাল্লাযীনা কাফারু ওয়া লিয়া'লামাল মুমিনিন, ফাবিইযনিল্লাহি ওয়া লিয়া'লামাল মুমিনিন, ফাবিইযনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ক্রমে, ওয়া লিয়া'লামাল মুমিনিন, এবং যেন তিনি জানতে পারেন মুমিন কারা। এটা পরীক্ষা ছাড়া তো মুমিন জানা যাবে না। দুনিয়াতে কোন জিনিস আছে পরীক্ষা ছাড়া? আমরা 50 টাকার গুড়া মাছ বাজার থেকে কিনবো, ওখানেও তো গিয়ে আমরা আঙ্গুল দিয়ে টিভি, মাছের পেট টিভি, তাই না, যে পেটটা ঠিক আছে কিনা। দুনিয়াতে কোনো একটা জিনিস মানুষ পরীক্ষা ছাড়া কিনে না। পরীক্ষা মানে দেখা দেখি ছাড়া। পরীক্ষা মানে দেখা দেখি ছাড়া কোনো জিনিস মানুষ কিনে না, তাই না। এই যে বিয়ে শাদী হয়, ছেলে মেয়েকে পরীক্ষা করে, মেয়ে ছেলেকে পরীক্ষা করে, এই যে দেখা দেখি হয়, খবর নেয়, একটু সময় পাস করে, এগুলো সব পরীক্ষা। বলে আলামা, তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জান্নাত দিবেন, এটা পরীক্ষা নিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে জান্নাত দিবেন, এটার জন্য কি লাগবে? পরীক্ষা লাগবে। এই যে দুনিয়ার বিপদ আপদ গুলো, অসুস্থতা গুলো, হকের উপরে থাকতে গেলে কত মানুষের কত কথা শুনতে হয়, এগুলো কিন্তু সব পরীক্ষা। সব কি পরীক্ষা। আপনি যদি এখন মনে করেন যে এই যে হাত মোজা পা মোজা পরে বের হন, আপনার আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যান, দেখবেন আপনাকে টিটকারি কেমনে করা শুরু করে, তাই না। কোন একটা বিয়ে বাড়িতে আপনি গেছেন, আপনি সবার সামনে খেতে বসেননি, আপনাকে দারুণ ভাবে টিটকারি করবে অনেকে, তাই না। তাহলে এগুলো কিন্তু সব পরীক্ষা। এই টিটকারি আপনাকে শুনতে হবে, সয়ে আপনাকে যেতে হবে, তাহলে আপনি পরীক্ষায় কামিয়াব। ওয়ালিয়া'লামাল মুমিনিন, যারা মুমিন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জানতে চান। ওয়ালিয়া'লামাল্লাযীনা নাফাকু, এবং যারা মুনাফিকি করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জানতে চান। এটা পরীক্ষা আল্লাহ তাআলা। তাহলে উহুদের যুদ্ধে কারা মুমিন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জানতে চেয়েছেন, আবার কারা মুনাফিকি আচরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জানতে চেয়েছেন। এজন্য আমাদের জীবনে কেউ যদি পরীক্ষা ছাড়া আপনি দিন পালন করতে থাকেন, মানে আপনার জীবনে কোনো পরীক্ষা আসে নাই, তাহলে বুঝবেন যে আপনার দিন পালনের মধ্যে একটু ঝামেলা আছে। পরীক্ষা ছাড়া আপনি কিভাবে দিন পালন করবেন? পরীক্ষা আপনাকে দিতেই হবে, পরীক্ষা আপনাকে দিতেই হবে। ওয়ালিয়া'লামাল্লাযীনা নাফাকু ওয়া কিলা, আর বলা হলো লাহুম তাদেরকে, তাআলাও তোমরা আসো, কাতিলু তোমরা যুদ্ধ করো। তাদেরকে ডেকে বলা হলো তোমরা আসো, তোমরা যুদ্ধ করো, তোমরা আসো, তোমরা যুদ্ধ করো, তোমরা আসো, তোমরা যুদ্ধ করো। কাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাহে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো। ওই যে 300 মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তারা ছিটকে পড়ছে। তো তাদেরকে বলা হলো তাআলাউ কাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো, আবিদফাউ, অথবা তোমরা প্রতিরক্ষা করো, নিজেদের শহর রক্ষার জন্য হলেও। ক্বালু, তারা বলল, লাউ না'লামু, আমরা যদি জানতাম, কিতালান, যুদ্ধ হবে আজ সমানে সমানে। দেখেন তারা কি বলে, তারা বলল যে মুসলমানদের সংখ্যা হলো মাত্র 1000, আর কাফেরদের সংখ্যা হলো 3000। তো এটা তো অসম একটা যুদ্ধ। 3000-এ 2500 হলো মোটামুটি সময়ের কাছাকাছি, তাই না। কিন্তু 1000-এ আর 3000, এটা তো একটা অসম যুদ্ধ। তো এই জন্য তারা বলছে, কালু, তারা বললো, এই কালুর ফাইল হলো মুনাফিক। লাউ না'লামু, যদি আমরা জানতাম, কিতালান, যুদ্ধ হবে সমানে সমানে, লাত্তাবা'নাকুম, তাহলে অবশ্যই আমরা নবী তোমাদের অনুসরণ করতাম। এটা তারা বলে। কি কি চমৎকার যুক্তি না তাদের। এটা তো অসম যুদ্ধ, যদি আমরা দেখতাম এটা সমযুদ্ধ, মানে দুই পক্ষের সৈন্য সামন্ত অস্ত্র শস্ত্র সব প্রায় ইকুয়াল, তাহলে তো এটা একটা ব্যালেন্স পূর্ণ যুদ্ধ, ভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধ। কিন্তু এটা তো ভারসাম্যহীন যুদ্ধ, 1000-এ আর 3000। এই জন্য আমরা 300 জন আগে বাঁচার জন্য ছিটকে পড়েছি, কারণ এই অসময় যুদ্ধে গিয়ে আমরা জীবন দিব নাকি। তো
তো ক্বালু তারা বলল, লাউ না'লামু, যদি আমরা জানতাম, কিতালান, এই যুদ্ধটা হবে সমানে সমানে মানে সমযুদ্ধ, লাত্তাবা'নাকুম, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। হুম লিল কুফরি, আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলছেন, হুম তারা, লিল কুফরি, কুফরির ক্ষেত্রে, ইয়াউমাইদিন, সেদিন, আকরাবু, অধিকতর নিকট, মিনহুম, তোমাদের মধ্য থেকে, লিল ঈমান, ঈমানের চেয়ে। ওই দিন এই মুনাফিক গুলো ইমানের চেয়ে তারা কাছাকাছিতে ছিল কুফুরির, নাউজুবিল্লাহ। তাদের এই কারণ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর বড় ধরনের কবিরা গুনাহ। 60টা কবিরা গুনাহ বা 70টা কবিরা গুনাহ, এই ওইটার মধ্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এটা হলো অন্যতম একটা কবিরা গুনাহ। তো সেদিন তারা তো এটা একটা পলায়নের মতোই, এটা কি একটা পলায়নে তো ছিল তাদের। ওয়ামা আসাবাকুম ইয়াউমাল তাকাল জামাআন, ওয়ামা আসাবাকুম, আর যা কিছু তোমাদেরকে পেয়ে বসেছে, ইয়াউমাল তাকাল জামাআন, দুই দল মোকাবিলা হওয়ার দিনে, ওই দিন তোমাদেরকে যা স্পর্শ করেছে, টাচ করেছে, আঘাত করেছে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ, তবে ইদিনিল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে হয়েছে। তবে ইদিনিল্লাহ, فبإذن الله وليعلم الكافرين وليعلم المؤمنين, আর আল্লাহ তাআলা জানবেন কারা মুমিন তাদেরকে। وليعلم الذين, এবং আল্লাহ তাআলা জানবেন, আল্লাযীনা নাফাকু, যারা মুনাফিকি আচরণ করেছে। ওয়াকিল লাহুম, আর তাদেরকে বলা হয়, তাআলাও, তোমরা আসো, কাতিলু, তোমরা যুদ্ধ করো, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, আউইদফাউ, অথবা তোমরা আটকিয়ে দাও, হটিয়ে দাও, মৃত্যুকে তোমরা হটিয়ে দাও। ক্বালু, তারা বলল, লাউ না'লামু, আমরা যদি জানতাম, কিতালান, যদি যুদ্ধ হবে সমানে সমানে, লাত্তাবা'নাকুম, অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম। হুম তারা, লিল কুফরি, কুফরির জন্য, ইয়াউমা ইদিন, সেদিন ছিল, আকরাবু, অধিকতর কাছে, মিনহুম, তোমাদের থেকে, লিল ঈমান, ঈমানের চেয়ে, অর্থাৎ সেদিন তারা ঈমানকে গুরুত্ব না দিয়ে ঈমানকে পিছনে ফেলে তারা সেদিন ছিল কুফুরির কাছাকাছি। ইয়াকুলুনা বিআফওয়াহিহিম মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, এই যে মুনাফিকদের আচরণ। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, বিআফওয়াহিহিম, তাদের নিজেদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা, মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, যেসব কথা তাদের অন্তরে নাই, যেসব কথা তাদের অন্তরে নাই, ওই সব কথা তারা মুখে মুখে বলে, মুখে বলে অন্তরে নাই, মুখে বলে অন্তরে নাই, তাকেই বলা হয় মুনাফিক। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, বিআফওয়াহিহিম, তাদের মুখ দিয়ে, মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, এমন কথা যেই কথাটা তাদের অন্তরে নাই। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ইয়াকতুমুন, ওয়াল্লাহু আ'লামু, আর আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন, বিমা ইয়াকতুমুন, তারা যা গোপন করে, তারা যা গোপন করে আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন। আল্লাযীনা ক্বালু লিইখওয়ানিহিম, যারা বলেছিল, ওই যে মুনাফিকরা, আল্লাযীনা, যারা, এই যারা মানে মুনাফিকরা, আল্লাযীনা, যারা, এই যারা মানে কি, মুনাফিকরা, মুনাফিকরা, আল্লাযীনা ক্বালু, আল্লাযীনা, যারা, ক্বালু, বলেছিল, লিইখওয়ানিহিম, তাদের ভাইদেরকে, যারা শহীদ হয়েছে মানে ইমানদারদেরকে, ইমানদারদেরকে অ্যাড্রেস করে বলছে, তারা তো অলরেডি শহীদ হয়েই গেছে, তাই না? শহীদ অলরেডি হয়েই গেছে। এই শহীদ হওয়া ভাইদেরকে মুনাফিকরা বলে, কি বলে, ওয়াকাদু, এমত অবস্থায় তারা বসেছিল, ঘরে ছিল, যুদ্ধে না গিয়ে, তারা ঘরে থেকে থেকে দূরবর্তী মানে জায়গা থেকে তারা বলে কি, লাউ আতাউনা, যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত, অর্থাৎ আমরা যেভাবে যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতে ফিরে আসছি, যদি তারা এরকম আমাদের সাথে যুদ্ধে না গিয়ে ফিরে আসতো, যদি তারা যুদ্ধে না গিয়ে কি করত, ফিরে আসতো, যদি তারা যুদ্ধে না গিয়ে ফিরে আসতো, ওয়াকাদু, এবং
লাউ আতাউনা, যদি তারা আমাদেরকে মেনে চলতো, মা কুতিলু, তাহলে তো তারা যুদ্ধে নিহত হতো না। এই যে কি সুন্দর ফতুয়া, যে তারা যদি যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে আমাদের মতো পিছনের দিক থেকে বাড়িতে চলে আসতো, তাহলে তো তারা কি মা কুতিলু, তারা নিহত হতো না। বলে হে নবী, আপনি বলে দেন ফাদারা ও, অতএব তোমরা হটিয়ে দাও, তোমরা দূরে সরিয়ে দাও, আন আনফুসিকুম, তোমাদের থেকে, আল মাউতা, মৃত্যু। তোমরা তো মনে করছো যুদ্ধে না গেলে মারা যাবে না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাড়িতে আছো তো, দূরবর্তী জায়গা বা সুরক্ষিত জায়গা আছো, তাহলে তোমাদের কাছে যে স্বাভাবিক মৃত্যুটা আসবে ওইটাকে একটু এই হটিয়ে দাও তো, ওটাকে একটু দূরে সরিয়ে দাও তো। ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা কি হও, সত্যবাদী হও, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, বিআফওয়াহিহিম, তাদের মুখ দ্বারা এমন সব কথা, মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, যেসব কথা তাদের অন্তরের মধ্যে আদৌ নাই। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ইয়াকতুমুন, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, আ'লামু, তিনি অধিক জানেন, বিমা ইয়াকতুমুন, তারা যা গোপন করে সেটা। তারা কারা? আল্লাযীনা, যারা, মানে মুনাফিকরা, ক্বালু, তারা বলে, লিইখওয়ানিহিম, তাদের ওই সকল শহীদ ভাইদেরকে, যারা শহীদ হয়ে গেছে, ওয়াকআদু, এমত অবস্থায় তারা বাড়িতে বসে আছে, লাউ, যদি, কি বলে, লাউ আতাউনা, এই মানুষগুলো যেগুলো মরে গেছে উহুদের ময়দানে, এরা যদি আমাদের অনুসরণ করত, মা কুতিলু, তাহলে তো তারা মরতো না, তারা কি মরে যেত না। কুল, হে নবী, আপনি বলে দেন ফাদরাউ, তাহলে তোমরা হটিয়ে দাও, তোমরা এটাকে দূরে সরিয়ে দাও, আন আনফুসিকুম, তোমাদের থেকে, আল মাউতা, মৃত্যুকে, তোমাদের যে স্বাভাবিক মৃত্যু আছে ওই মৃত্যুটাকে হটিয়ে দাও তো দেখি। ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, তাহলে ওই মৃত্যুটাকে তোমরা কি করো, হটিয়ে দাও। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, এই যে দেখেন, এবার আসেন, এই আয়াতটাও আপনাদের একটু মুখস্থ করতে হবে কষ্ট করে, আগে একটু পড়ে নি আমরা। ওয়ালা তাহসাবান্না, আর তোমরা মনে করো না, এই এদেরকে আল্লাহ তাআলা জবাব দিচ্ছে, মুনাফিকদেরকে। ওয়ালা তাহসাবান্না, তোমরা মনে করো না, আল্লাযীনা কুতিলু, যারা নিহত হয়েছে, তার মানে শহীদ হয়েছে, কি হয়েছে, শহীদ হয়েছে, যারা নিহত হয়েছে তথা শহীদ হয়েছে, আল্লাযীনা কুতিলু, যারা নিহত হয়েছে, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাহে, যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে, ফি সাবিলিল্লাহি, তাদেরকে তোমরা মনে করবে না আমওয়াতা, মৃত। যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়ে চলে গেল আল্লাহর কাছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن, আর না মনে করো, আল্লাযীনা, তাদেরকে, যারা কুতিলু, নিহত হয়েছে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, আমওয়াতা, মৃত, যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না। কেন বলবে না? বাল আহিয়াউন, বরং তারা হলো জীবিত, বাল আহিয়াউন, বরং তারা হলো জীবিত, বাল আহিয়াউন, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, ইউরজাকুন, তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়, তারা জীবিত, তাদের রবের কাছে তারা জীবিকা পাচ্ছে, জীবিকা পাচ্ছেই পাচ্ছেই পাচ্ছে, চলমান।
ফারিহিনা, তারা সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, বিমা আতাহুমুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, মিন ফাদলিহি, তার অনুগ্রহে, ওয়াস্তাবশিরুনা, আর তারা আনন্দ বোধ করে, বিল্লাযিনা, তাদের ব্যাপারে, লাম ইয়ালহাকু বিহিম, তারা তা মিলিত হয়নি তাদের সাথে, ওয়াস্তাবশিরুনা, তাহলে এই শহীদরা তারা আনন্দিত থাকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দান করেছেন। এক, ওয়াস্তাবশিরুনা, এবং তারা আনন্দ বোধ করছে, বিল্লাযিনা, তাদের ব্যাপারে, লাম ইয়ালহাকু বিহিম, যে তারা মিলিত হয়নি তাদের সাথে। অর্থাৎ আমরা যারা দুনিয়াতে আছি, আমরা তো এখনো শহীদদের সাথে মিলিত হই নাই। মিন খালফিহিম, তাদের পিছনে রয়ে গেছে এখনো, তার মানে আমরা শহীদদের ঠিক কাছে এখনো আমরা মিলিত হইনি, আমরা দুনিয়াতে রয়ে গেছি তাদের পিছনে। এরা আমাদের জন্য আনন্দ বোধ করছে, এই বলে আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম, যেন নেই কোনো ভয় তাদের জন্য, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না, এবং তারা চিন্তিত হবে না। ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات, আর যারা আল্লাহর রাহে, এটাকে মুখস্থ করেন, একটা হাদিস বলবো আপনাদেরকে একটু পরে। ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত, বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন, ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা, বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন। জি, আমার সাথে একটু পড়েন, ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা, বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন, ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা, বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন। ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা, আর তোমরা মনে করবে না যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়েছে, আমওয়াতা, তাদেরকে মৃত। যারা আল্লাহর রাহে জীবন দিয়ে চলে গেল তাদেরকে তোমরা মৃত বলবে না, বাল আহইয়াউন, বরং তারা জীবিত, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে, ইউরযাকুন, তারা রিজিক প্রাপ্ত হয়। তিরমিজি শরীফের একখানা হাদিস, হাদিস নম্বর হলো 1663। ওই হাদিসে আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, লিশাহীদি ইনদাল্লাহি সিত্তু খিসালিন, যে শহীদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে 6টা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা। 6টা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা, ইউগফারু লাহু ফি আউয়ালি দাফআতিন মিন দামিহি। 1 নম্বর, তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ, একটু লিখবেন কষ্ট করে। তাহলে শহীদের 6টা মর্যাদা, অনেকগুলো কথা বলতে পারতাম, শুধু একটা হাদিস বলে শেষ করব, যে শহীদের কয়টা মর্যাদা? 6টা। এক এক 1 নম্বর হলো তাদের শরীর থেকে আল্লাহর রাহে রক্ত পড়ার সাথে সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। 2 নম্বর, ওয়ায়ুরা মাকআদাহু মিনাল জান্নাহ, শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে জান্নাত দেখানো হয়। 1 নম্বর, রক্ত মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। 2 নম্বর, শাহাদাত বরণ করার সাথে সাথে তাকে জান্নাত দেখানো হয়। 3 নম্বর, ওয়ায়ুজারু মিন আযাবিল কবর, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। 3 নম্বর, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। 4 নম্বর, ওয়ায়ামানু মিনাল ফাজাইল আকবারি, 4 নম্বর, কিয়ামতের বড় ভয় থেকে নিরাপদে তাকে রাখা হয়। কিয়ামতের যেটা ভয় আছে, প্রলয়ঙ্করী এক অবস্থা যখন তৈরি হবে, এই ভয় তো আমাদের সবার অন্তরে, ওই ভয় থেকে ওই শহীদকে নিরাপদে রাখা হয়। 5 নম্বর,
5 নম্বর ওয়ায়ুদউ আলা রাসিহি তাজুল ওয়াকার আল ইয়াকুতাতু মিনহা খায়রুম মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়েও উত্তম। সুবহানাল্লাহ। তাকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যে মুকুটের মধ্যে থাকবে ইয়াকুত পাথর, যে পাথরটা দুনিয়া ও তার সবকিছু থেকে উত্তম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। সম্মানের মুকুট। আপনি হতে পারেন নারী, আপনি হতে পারেন পুরুষ, সম্মানের মুকুট আল্লাহ তাআলা দিবেন। 7 নম্বর ويجوز اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين। 6 নম্বর, তাকে 72 জন জান্নাতের হুরের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। 72 জন হুর। সুবহানাল্লাহ। 72 হুরের সাথে, জান্নাতের হুর, দুনিয়ার হুর না, জান্নাতের 72 জন হুরের সাথে তাকে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হবে। এবং এই 6-এর সাথে এবং আছে, এবং কি হবে, ওয়ায়ুশাফাউ ফি 70 মিন আকারিবিহি। তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে 70 জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে 6টা মর্যাদা লিখেছেন আপনারা। আমি একটু বলি। 1 নম্বরে, তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। 2 নম্বর, তার শহীদ হওয়ার সাথে সাথে জান্নাতে তার আসন দেখানো হয়। 3 নম্বর, তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। 4 নম্বর, কিয়ামতের ভয় থেকে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। 5 নম্বর, তার মাতার সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যেই মুকুটের মধ্যে থাকবে ইয়াকুত পাথর, যে ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও তার সবকিছু থেকে উত্তম। 6 নম্বর, তাকে জান্নাতের 72 জন হুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে, এবং তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে 70 জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই হলো কয়টা মর্যাদা একজন শহীদের? 6টা মর্যাদা। সুবহানাল্লাহ। কে লিখছেন সুন্দর করে? মাশাআল্লাহ, আমাদের মেহনাজ বোন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, চমৎকার, চমৎকার। আল্লাহু আকবার, চমৎকার, আল্লাহু আকবার। 70 জন হুরের সাথে, 6 নম্বরে 70 জন হুরের সাথে তাকে কি করা হবে? বিয়ের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে তাহলে এই হলো শহীদের মর্যাদা। এই হলো কি? শহীদের মর্যাদা। এই হলো শহীদের মর্যাদা। ফারিহিনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি। ফারিহিনা, তারা আনন্দিত, আনন্দিত থাকবে, বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলি, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন সেজন্য। তারা আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে যা দান দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করবে। ওয়ায়াস্তাবশিরুনা বিল্লাযীনা লাম ইয়ালহাকু বিহিম। আর যারা এখনো তাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, তাদের পেছনে আছে, তাদের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করতে থাকবে। মানে শহীদারা, আমরা যারা, এটা একটু বোঝেন, যারা শহীদ হয়ে গেছে আর আমরা যারা শহীদ হওয়া মানুষগুলোর রাস্তার উপরে আছি, ওই তারা আমাদের ওয়েটে আছে, অপেক্ষায় আছে। তারা আমাদের জন্য, মানে দে আর ওয়েটিং ফর আস, তারা আমাদের জন্য অপেক্ষমান আছে। আমরাও যেন শহীদ হয়ে তাদের কাছে যাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই অংশের অনুবাদ হলো এটা। যারা দুনিয়াতে, যেমন বদরের যুদ্ধে, উহুদের যুদ্ধে, আরো আরো যত যুদ্ধ গেল, তারপরে নবীর সাহাবায়ে কেরামের পর সময়কালে, এরপরে আরো, এরপরে আরো, তারপরে আরো, মানে যারাই এরকম আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করে চলে গেল, তারা কিন্তু এখন আমরা যারা জীবিত আছি এবং আমরা যারা ওই শহীদদের দেখানো রাস্তার উপরে আছি, আমাদের জন্য এই শহীদেরা অপেক্ষমান, ওয়েট করছি।
তারাও চাচ্ছে আমরাও যেন শহীদ হয়ে তাদের সাথে মিলিত হই। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, তারা বলছে আমাদেরকে এই মর্মে যে আল্লাহ খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা চিন্তিত হবে না, তারা চিন্তিত হবে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই সকল শহীদদের রেখে যাওয়া যে ভীষণ আছে, ওই মিশন এবং ভীষণের উপরে থেকে তাদের মতো করে আমাদের জীবনটাও যেন আমরা এভাবে আল্লাহর রাহে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহ তাআলা থেকে লাভ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুন, আমিন 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 আমিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের একজন বোন কি লিখেছেন, দোয়া চেয়েছেন, আগামী হজে যাওয়ার নিয়ত করেছি, সবাই দোয়া করবেন। জি, আমাদের এই বোন জুম ইউজার নাম আপনার, আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ওখানে গিয়ে দোয়া কবুল হওয়ার অনেকগুলো জায়গা আছে, সুবহানাল্লাহ। সর্বপ্রথম কাবা শরীফ দেখে দোয়া করবেন, যা ইচ্ছা সব দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদেরকে একটু শামিল রাখবেন দোয়াতে। মাকাম ইব্রাহিম, হাজরে আসওয়াদ, কাবা ঘরে তাওয়াফ করতে করতে দোয়া, তারপরে মিনায়, মুজদালিফায়, আরাফায়, তারপরে মদিনায় গিয়ে আল্লাহু আকবার কাবীরা, সর্ব জায়গায় অনেক বেশি বেশি দোয়া করবেন। এবং আমাদের নাম তো আর আপনি জানবেন না, আপনি এটাই এভাবে দোয়া করবেন যে এই যে জুমে আমরা ক্লাস করি যারা আমাদের ভাই বোন সবাইকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিন, এভাবে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين। ইস্তাবশিরুনা বিনিআমাতিম মিনাল্লাহ, ইস্তাবশিরুনা, তারা আনন্দিত হবে বা হয়, বিনিআমাতিম মিনাল্লাহি, আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে। ওই শহীদদের আলোচনা, শহীদদের আলোচনা। আপনার পরিবারে যদি একজন শহীদ থাকতো, আপনার ভাই, আপনার বোন, আপনার নিকটজন কেউ, তাহলে এই একটু আগে যে হাদিসটা বললাম তিরমিজির, ওই হাদিসের আলোকে মনে করেন যে আপনার ভাই শহীদ, তাহলে আপনি শহীদের বোন, আপনাকে ওই যে 70 জনকে সে সুপারিশ করবে, তার সুপারিশ কবুল করা হবে, সুবহানাল্লাহ। আপনার স্বামী শহীদ কিংবা আপনার স্ত্রী শহীদ, আপনার মেয়ে শহীদ, আপনার ছেলে শহীদ, আপনার বাবা শহীদ, আপনার মা শহীদ, আপনার আরো আপনজন ভাই বোন, তাহলে ওই 70 জনের একজন আপনি, সুবহানাল্লাহ। যে দোয়া করবে 70 জনের জন্য, তার রিলেটিভস যারা, তাদের মধ্য থেকে ওই 70 জনের জন্য ওই শহীদের দোয়া আল্লাহ তাআলা কি করবেন, কবুল করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। শাফাত, এখানে দোয়া কবুল করবেন মানে কি, শাফাত, সুপারিশ করবেন। তাহলে 70 জনের জন্য একজন শহীদ দোয়া করতে পারবেন। কেমন 70 হবে, তার আপন জনদের মধ্য থেকে। ইস্তাবশিরুনা, তারা আনন্দিত হবে, বিনিআমাতিম মিনাল্লাহ, আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে, ওয়া ফাদল, এবং অনুগ্রহ পেয়ে আনন্দিত হবে, সুবহানাল্লাহ। ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউদিউ আজরাল ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউদিউ আজরাল মুমিনিন, ওয়া আন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইউদিউ, তিনি নষ্ট করেন না, আজরাল মুমিনিন, ইমানদারদের প্রতিদান তিনি নষ্ট করেন না। ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউদিউ আজরাল মুমিনিন, ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউদিউ আজরাল মুমিনিন, আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতিদান তিনি কি করেন না, মুমিনদের প্রতিদান তিনি বিনষ্ট করেন না। ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইউদিউ আজরাল মুমিনিন আল্লাযীনা ইসতাজাবু, মুমিন কারা? এবার আমরা তো ওই যে প্রতিদানের কথা শুনলে আমাদের অনেক ভালো লাগে, তাই না?
এবার পরেরটা শোনেন, প্রতিদান পেতে হলে আমাদেরকে কি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, কি কোয়ালিটি আমাদের লাগবে। এই যে সামান্য কিছু আলোচনা এখানে। আল্লাযীনা ইসতাজাবু, যারা সাড়া দিয়েছে, লিল্লাহি, আল্লাহর ডাকে, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে যারা, তারা হলো মুমিন। তাদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা কি করবেন না, বিনষ্ট করবেন না। তো এটা হলো ওই যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে মানে কি, মানে যারা আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম গুলো মেনে নিয়েছে। আপনাদেরকে একটু মাঝখানে বলি যে মাঝখানে আপনারা অনেকে ইংরেজিতে বাংলা উচ্চারণটা লেখেন, আমি এটার নাম দিয়েছি কি বাংলিশ। তো আমি এটা আবার পড়তে অভ্যস্ত না, আমার একটু কষ্ট হয়। ইংরেজি উচ্চারণগুলো বাংলায় লেখেন, বাংলা উচ্চারণগুলো ইংরেজিতে লেখেন, তো এই বাংলিশ লেখে আমি ক্লাস চলাকালীন এটা আমার 2-3 বার পড়তে হয় এটা। যেহেতু আমি এটার সাথে আমি মোটেও ইজি ফিল করি না, এই জন্য একটু মেহরবানি করে এভাবে না লিখে আপনারা সরাসরি বাংলা লিখলে আমার জন্য সুবিধা আর কি, এই বাংলিশে না লিখে। জি, আল্লাহ, তাহলে যারা মোমেন তাদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা কি করেন না, পুরস্কার কি করেন না, বিনষ্ট করেন না। তো এই মোমেন কারা, কোন শ্রেণীর মোমেন? আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহ, আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর, যে বা যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে, মানে হুকুম মেনে চলেছে। আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া মানে কি, এই যে একটু পরে হাইয়া আলাস সালাহ বলবে না মুয়াজ্জিন, আল্লাহর ডাকে সাড়া। তারপরে আল্লাহর আরো যত বিধিবিধান আছে, সুদ খেও না, ঘুষ দিও না, তারপরে অন্যায় করবে না, পর্দায় থাকবে, হালাল খাবে, হারাম খাবে না, এই সব কিছু আল্লাহর ডাক। আল্লাহর বিধান মতো চলো, মানুষকে আল্লাহর বিধান মতো চালাও, ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন সমাজ আল্লাহর বিধান মতো যেন চলে, সেই চেষ্টা সাধনা ফিকির চিন্তা করো, এসব আল্লাহর ডাক। আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিল্লাহ, আল্লাযীনা, যারা, ইসতাজাবু, তারা সাড়া দিয়েছে, লিল্লাহি, আল্লাহর, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে মানে হুকুম আহকাম মেনে নিয়েছে, ওয়ার রাসূল, সাথে রাসূলের হুকুমও যারা মেনে নিয়েছে। মিন বাদি মা আসাবাহুমুল কারহু, মিন বাদি, পরে, মা আসাবাহুম, যা তাদেরকে পেয়েছে, আল কারহু, আঘাত বা জখম। আঘাত, জখম, বিপদ আপদ, এইগুলো পাওয়ার পরেও যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলেছে, লিল্লাযীনা আহসানু মিনহুম, তাদের জন্য রয়েছে, যারা নেকি করেছে তাদের মধ্য থেকে। তার মানে হলো তারা মুমিন, যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলেছে, রাসূলের হুকুম মেনে চলেছে, তারা মুমিন। তাদের কাছে আঘাত আসার পরেও, জখম আসার পরেও, বিপদ আসার পরেও, এই জন্য বিপদ আসলে আল্লাহকে আরো বেশি করে ডাকতে হবে। এমনিতে তো আমরা ডাকবোই, বিপদ আসলে আরো বেশি, কিন্তু অনেকে বিপদ আসলে আল্লাহকে ভুলে যায়, মানে অনেক বেশি অবাধ্য হয়ে যায় আল্লাহর। না, মিন বাদি মা আসাবাহুমুল কারহু লিল্লাযীনা আহসানু মিনহুম, তাদের জন্য রয়েছে যারা আহসানু, নেকি করে। আহসানু মানে নেকি করে, হাসান থেকে, তার মানে যাদের কাজগুলো হলো সুন্দর, যাদের কাজ কারবার লেনদেন, যাদের চাল চলন, যাদের বলন কথন, সব কিছু কি সুন্দর, মিনহুম, তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়াত্তাকাও, তাহলে যারা আহসান কাজ করে তাদের জন্য প্রতিদান, তাদের প্রতিদানও আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না, মিনহুম, তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়াত্তাকাও, এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের প্রতিদানও আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না। ওয়া আজরুন আযীম, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার। ইস্তাবশিরুনা বিনি'মাতিন মিনাল্লাহি ওয়া ফাদল, যারা শহীদ হয়ে গেছে তারা আল্লাহর ফদল এবং রহমত পেয়ে তারা বড় আনন্দিত। ওয়া আন্নাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা, লা ইউদিউ, তিনি বিনষ্ট করেন না, আজরাল মুমিনিন, মুমিনদের প্রতিদানকে আল্লাহ তাআলা তিনি নষ্ট করে দেন না। মুমিন কারা? মুমিন হলো তারা, মুমিন কারা? মুমিন হলো তারা, আল্লাযীনা ইসতাজাবু, আল্লাযীনা ইসতাজাবু, আল্লাযীনা, যারা, ইসতাজাবু, আল্লাযীনা, যারা, ইসতাজাবু, যারা সাড়া দিয়েছে, লিল্লাহি, আল্লাহর, আল্লাহর হুকুম যারা মেনে চলেছে, ওয়ার রাসূল, এবং রাসূলের হুকুম যারা মেনে চলেছে, আল্লাহর হুকুম যারা মেনে চলেছে এবং রাসূলের হুকুম যারা মেনে চলেছে। মিন বাদি মা আসাবাহুমুল কারহু, তাদের কাছে আঘাত আসার পরেও, বিপদ আপদ মুসিবত আসার পরেও,
লিল্লাযীনা আহসানু মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে যারা আহসান কাজ করে, ভালো কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। ওয়াত্তাকাউ আজরুন আযীম, আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে আজরুন আযীম, মহা প্রতিদান। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين যারা قال বলেছিল লাহুম তাদেরকে, মুমিনদেরকে, যারা মুমিনদেরকে বলেছিল, যারা মুমিনদেরকে বলেছিল, আল্লাযীনা ক্বালা লাহুমুন নাস, আল্লাযীনা যারা ক্বালা বলেছিল লাহুম তাদেরকে মানে মুমিনদেরকে, যারা মুমিনদেরকে বলেছিল, তারা কারা? আন্নাস, সাধারণ মানুষ, মানুষজন মুমিনদেরকে বলেছিল, কি বলেছিল? ইন্নান নাসা, নিশ্চয়ই সব লোক, কাফের বাহিনী, ইন্নান নাসা কাদ জামাউ, অবশ্যই তারা জমা হয়েছে, লাকুম তোমাদের বিরুদ্ধে, মুমিনদের বিরুদ্ধে। এই যে এখানে দ্বারা, ওই যে সব লোক দ্বারা বোঝানো হয়েছে মুনাফিকরা। মুনাফিকরা ইমানদারদেরকে ডেকে বলে, এ শোনো শোনো, কাদ জামাউ লাকুম। দেখেন মুনাফিকদের আলোচনা কত ভাবে, বিভিন্ন ভাবে আসছে। এই মুনাফিকরা ইমানদারদেরকে ডেকে বলে, কি বলে? কাদ জামাউ লাকুম, এই দেখো তোমাদের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু সবাই কাফেররা একসাথ হয়েছে। ফাখশাউহুম, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো। তাই ভয় করো তোমরা তাদেরকে। এই কথা বলার পরে ফাজাদাহুম ঈমানা, ইমানদারদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই 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 যে এই ভয়ের অবস্থায় ইমানদারদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। আর এই ভয় অবস্থায় যাদের ঈমান কমে যায়, ঘাটতি হয়, বুঝতে হবে ঈমানের দারুণ দুর্বলতা আছে। ঈমানের কি আছে? দুর্বলতা আছে। ফাজাদাহুম ঈমানা, আর ঈমানদাররা বলে, ওয়াকালু, আর তারা বলে, হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য এনাফ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, আর তিনি হলেন আমাদের জন্য উত্তম অভিভাবক। আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর আল্লাহ হলেন আমাদের জন্য অভিভাবক। আল্লাহ তাআলাই হলেন আমাদের জন্য কি? অভিভাবক। وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শেষ করতে পেরেছি। একটু সময় নেব, কয়েকটা প্রশ্ন আছে আপনাদের, যাদের অনেক বেশি জরুরি তারা লিভ করতে পারবেন, সমস্যা নাই। কুইজও দিয়ে দিচ্ছি আমি। জি, আপনারা কুইজও অ্যাটেন্ড করতে পারেন। দুই একটা প্রশ্ন আছে, একটু প্রশ্নগুলো নেই। সিজদাতে পড়ার জন্য দোয়া বাতলে দিন হুজুর, যা হাজত বা মনের ন্যাক আশা পূরণ হবে। অনেকদিন অসুস্থ, বাবা মাকে দেখতে যেতে পারি না, আল্লাহ যাতে সুব্যবস্থা করেন। সেজদার তাসবিহ গুলো তো নির্দিষ্ট আছেই, রুকু সাজদার তাসবিহ, বিশেষ করে সাজদার তাসবিহ, ওই তাসবিহ বলার পরে বিশেষ করে নফল নামাজে, কোন নামাজে? নফল নামাজে আপনি আপনার ভাষায়ও দোয়া করতে পারেন, অথবা আরবি ভাষায়ও আপনি দোয়া করতে পারেন। এই হলো কথা। এটা নফল নামাজে, ফরজ নামাজে নয়। জি, আজকের এই যে আলোচনার মধ্যে মুসলিম বিশ্বের জন্য উপযুক্ত কিছু কথা ছিল, হ্যাঁ ছিল, খুবই চমৎকার কিছু কথা ছিল, বাস্তবসম্মত। আলহামদুলিল্লাহ। আরো দুই একটা প্রশ্ন ছিল, কার জানি। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আহ এই যে এটা কি লিখছেন, একটু আবার দেন, আবার দেন, আমি তো উপরে যাওয়াটা কষ্ট হয়ে যায়। আমার বয়স 50, আমি সন্তান তোমার লিখতে পারি না, কি করা উচিত? করা উচিত হলো বেশি বেশি করে পড়া। একবারে পড়তে থাকবেন, পড়তে থাকবেন, পড়তে থাকবেন, পড়তে থাকবেন, যখনই সময় পাবেন তখনই পড়বেন। পড়তে পড়তে মালাকুল মউত এসে আপনাকে কোরআনের মধ্যে পাবে। মালাকুল মউত যখন আপনার কাছে আসবে, আমার কাছে আসবে, তখন আমাদের সামনে থাকবে কোরআন।
এটাই, এভাবে পড়তে থাকেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের তো জান্নাতে যাওয়া দরকার, তাই না? তো জান্নাতে যাওয়া দরকার, এই জন্য জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যমে হলো কোরআন পড়া। যেন কোরআন বেশি বেশি করে পড়তে হবে। এখন বয়স হয়েছে, স্বাভাবিক একটু মনে থাকবে কম, কিন্তু এই জন্য একটু বেশি করে সময় দিবেন, ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাআলা রহমত করবেন ইনশাল্লাহ। কি লেখছেন? বদলি হজে ওমরা বাবার জন্য করব। বাবা মা, বাবা মারা গেছেন, বাবা মা মারা গেছেন, ওনাদের জন্য নিয়ত করেছি, দুইজনের জন্য করতে চাই। আমি আমার মায়ের জন্য আর আমার স্বামী আমার বাবার জন্য, দুইজনের খরচ আমি দিব। এই সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন, মৃত ব্যক্তির হজ্জের সব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন। আমি আমার স্বামী আগে হজ করেছি। ওকে, এক নম্বর কথা হলো বদলি হজ যারা করবেন তারা আগে হজ করতে হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনারা স্বামী স্ত্রী দুইজনে আগে হজ করেছেন। ওকে, আপনারা বদলি হজের জন্য ফিট আছেন, আপনারা ফিট আছেন বদলি হজ করার জন্য। তার মানে আপনি আপনার বাবা মার জন্য আপনি একটা হজ করবেন, আপনার স্বামী আরেকটা হজ করবে। ওকে, এটাও ঠিক আছে। আপনি খরচ দিবেন আপনার স্বামীর। ওকে, ঠিক আছে, তার তো সমস্যা নাই, পুরোপুরি শর্ত পূর্ণ হচ্ছে বদলি হজ করার জন্য। ওকে, জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। বাড়ি কিছু ওই আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেল আবার। এখনই মাত্র ক্লাসও শেষ হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করি। জি আলহামদুলিল্লাহ, মোটামুটি হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাদ আসর তৃতীয় পারার চূড়ান্ত কুইজের ফলাফল প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।